ایک لڑکی جس کا نام فروا تھا۔ فروا اپنی امی اور بھائی کے ساتھ رہتی تھی۔ فروا کی امی کا نام سمینا اور بھائی کا نام احد تھا۔ فروا کی امی سمینا ایک نیک اور خوش مزاج عورت تھی۔ وہ اپنے دونوں بچوں سے بے پناہ پیار کرتی تھی۔ فروا احد سے 8 سال چھوٹی تھی۔ فروا کی عمر ابھی 14 سال تھی اور فروا 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ سمینا نے اپنے بچوں کو بہت مشکلوں سے پالا تھا۔ فروا جب 2 سال کی تھی تب ہی اس کے والد انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس وقت احد کی عمر 10 سال تھی اور احد اسکول میں پڑھتا تھا۔ سمینا کے شوہر کا کافی زیادہ بینک بیلنس تھا، جس سے سمینا نے بینک سے پیسے نکلوا کر گھر کا گزارا چلایا تھا۔ سمینا نے احد کو پرائیویٹ اسکول سے ہٹوا کر گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا تھا تاکہ احد کی پڑھائی پر کم سے کم خرچ ہو اور شوہر کی جمع کی ہوئی پونجی زیادہ دیر کئی سال تک چل سکے۔ احد نے جب میٹرک پاس کر لیا تو وہ کام کرنے لگا تھا اور اب فروا پڑھ رہی تھی۔ سمینا نے سوچا تھا کہ فروا کو بھی بس میٹرک ہی پاس کرواؤں گی اور پھر 2 سال گھر کے کام کاج سکھا کر اس کی شادی کر دوں گی، لیکن احد کہتا، نہیں امی، میں اپنی بہن کو زیادہ پڑھانا لکھانا چاہتا ہوں۔ وہ جتنا بھی پڑھنا چاہتی ہے آپ اسے پڑھنے دیں۔ اب میں ہوں نا۔ اب احد کی عمر 22 سال ہو گئی تھی، اس لیے سمینا نے ایک مناسب سا رشتہ دیکھ کر احد کی شادی کر دی تھی۔ احد کی جس لڑکی سے شادی ہوئی تھی اس کا نام کرن تھا۔ کرن ایک پڑھی لکھی اور ہوشیار لڑکی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ اس کی شادی ایک ایسے انسان سے ہوئی ہے جو اسے نہ صرف پیار کرتا ہے بلکہ کرن کا بہت زیادہ خیال بھی رکھتا ہے۔ لیکن کرن سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ احد جو بھی چیز گھر لے کر آتا تھا وہ سب سے پہلے اپنی بہن فروا کو دیتا تھا۔ کرن چاہتی تھی کہ احد جو بھی چیز لے کر آئے وہ میرے ہاتھ میں دے اور میں اپنی مرضی سے فروا کو چیز دوں۔ لیکن کرن یہ بھی جانتی تھی کہ احد اپنی بہن سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا۔ کرن فروا سے بہت جلنے لگی تھی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو فروا اور کرن کی عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن کرن اسے ایک بچی نہیں بلکہ اپنی ہی عمر کی سمجھتی تھی۔ کرن کسی بھی طریقے سے فروا کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی اور وہ ہر وقت بس یہی سوچتی رہتی تھی کہ فروا کا کیا کروں، کیسے اس سے اپنی جان چھڑواؤں۔ پھر ایک دن کرن کا ایک کزن اس کے گھر آیا۔ اس کا نام امجد تھا۔ وہ کرن کی خالہ کا بیٹا تھا۔ وہ ایک آوارہ اور لوفر لڑکا تھا۔ محلے میں غنڈہ گردی کرنا اور لڑکیوں کو چھیڑنا امجد کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ جب وہ کرن کو ملنے اس کے گھر آیا تو کرن نے فروا کو کہا کہ میرے کزن کے لیے چائے بنا دو۔ فروا جب چائے بنا کر لائی تو امجد کرن سے پوچھنے لگا کہ یہ لڑکی کون ہے، تو وہ بولی، یہ میری نند ہے۔ فروا نے امجد سے سلام لی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فروا کے جانے کے بعد کرن امجد کو کہنے لگی، کیا بتاؤں، تم کو میری قسمت پر تو میری نند سام بن کر بیٹھی ہے۔ جو سارے حق احد کو مجھے دینے چاہیے وہ اس کی وجہ سے مجھے نہیں مل رہے۔ تو وہ بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو وہ بولی، تم بس کوئی طریقہ بتا دو، اس کو میں اس گھر سے کیسے نکالوں؟ میں تو اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ تو وہ بولا، ارے وہ ابھی بچی ہے، کیوں اس سے تم اتنا تنگ ہو رہی ہو؟ آخر 2 سے 4 سال بعد اس نے شادی کر کے اپنے سسرال چلے ہی جانا ہے، تو تمہاری جان خود ہی چھوٹ جائے گی۔ تو وہ بولی، نہیں امجد، میں ایک دن تو کیا، میں اس فروا کی بچی کو ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ تو وہ بولا، پھر ابھی اس کی شادی کروا دو۔ تو وہ بولی، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ میری ساس ایک دن مجھے بتا رہی تھی ان کی شادی 13 سال کی چھوٹی سی عمر میں ہو گئی تھی اور میری نند
उसकी उम्र तो 15 साल है, लेकिन उससे शादी करेगा कौन? किरण ने ये बात कहकर अमजद को कहा, आखिर तुम किस दिन काम आओगे? तुमने भी तो शादी करनी है ना, तो क्यों ना तुम्हारी शादी फरवा से करवा दूं? तो वो बोला, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे ससुराल वाले कभी भी नहीं मानेंगे मेरे साथ शादी करने के लिए। तो वो बोली, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर वो अपने घर चला गया। अगले दिन किरण ने अपनी सास से कहा, अम्मी, फरवा की शादी की तैयारी कर लें, बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है फरवा के लिए। शादी के बाद हमारी फरवा इंग्लैंड चली जाएगी। काश मेरा कोई ऐसा रिश्ता आता तो मुझे भी इंग्लैंड देखने का मौका मिलता। किरण की ये बात सुनकर समीना बोली, लेकिन बेटी, वो तो भी बहुत ज़्यादा छोटी है। मैं सोच रही थी कि फरवा मैट्रिक कर ले तो 2 साल बाद उसकी शादी कर दूंगी। तो वो बोली, अम्मी, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते और मैं अब ज़बान दे चुकी हूँ। आखिर मेरी भी तो कोई इज्जत है। 6 माह तक इसकी शादी करनी है। आहत तो बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उनकी बहन के लिए इतना ज़्यादा अच्छा रिश्ता आया है। उसने भी अपनी माँ को मनाया कि अम्मी मान जाएं। मैं जानता हूँ कि मेरी बहन अमजद के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेगी। अम्मी, वो एक निहायत ही अच्छा लड़का है। समीना को बार बार आहत और किरण ने कह कह कर फरवा की शादी 6 माह बाद अमजद से करवा दी थी। लेकिन ना तो अमजद इंग्लैंड गया और ना ही वो फरवा का ख्याल रखता था। उल्टा हर हफ्ते बाद वो फरवा को उसकी माँ के घर छोड़ जाता कि अपने भाई से पैसे लेकर आओ। और फरवा जब 2 मर्तबा अपने भाई से पैसे लेने आई तो फरवा बहुत रोई और अपने भाई को कहने लगी, भाई, आप तो कह रहे थे कि अमजद बहुत अच्छा है और वो तुम्हें बाहर ले जाएगा, लेकिन वो तो एक आवारा लड़का है और लड़कियों को छेड़ना उसके लिए मामूली सी बात है। और भाई, उसके पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं, वो मुझे इंग्लैंड कैसे ले जाएगा? उल्टा वो तो मुझे कहता है कि तुम अपने भाई से पैसे लेकर आओ। भाई, जो पैसे मैं आपसे लेकर जाती हूँ वो मुझसे छीन लेता है। और भाई, मुझे 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता है और अगर मैं उसे कुछ कहती हूँ तो वो मुझे मारता है। भाई, आपने मुझे किस जहन्नुम में धकेल दिया है? भाई, आपने मुझसे किस बात का बदला लिया है? और आज देखिए, भाभी कह रही है कि हमारे घर ना आया करो। ये भाभी ने ही रिश्ता करवाया था ना? आप खुद बताएं भाई, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? ये सब बातें फरवा रो रो कर कह रही थी। आहत को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी बीवी से कहा, बोलो, अब बोलती क्यों नहीं? एक तो तुमने छोटी उम्र में मेरी बहन की शादी करवा के उसकी सारी जिंदगी बर्बाद करवा दी है। और अब कहाँ गया वो तुम्हारा कज़न जिसकी तुम इतनी ज़्यादा तारीफें करती थी? तुम तो कह रही थी कि वो 2 माह बाद ही मेरी बहन को लेकर इंग्लैंड चला जाएगा। बोलो ना, काम तो वो कोई करता नहीं, और अगर उसने मेरे घर ही भेजकर मेरी बहन को मुझसे ही पैसे मंगवाने थे तो उससे शादी करने का क्या फ़ायदा? फिर मैं अपनी बहन की शादी ना ही करता तो अच्छा था। बोलो किरण, तुमने मेरी बहन से किस बात का बदला लिया है? अब बोलो ना, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होता तो क्या तुमने बर्दाश्त करना था? किरण अब बहुत पछता रही थी कि मैंने फरवा की शादी अमजद से क्यों करवाई। हालांकि किरण जानती भी थी कि अमजद एक आवारा और बदमाश लड़का है और वो कोई काम नहीं करता, और फरवा से जान छुड़वाने के लिए किरण ने फरवा की शादी अमजद से करवा दी थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि फरवा के साथ साथ अमजद जैसी मुसीबत भी दोबारा इसके गले पड़ जाएगी। इसीलिए इसे अब अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था कि मुझे फरवा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। किरण ने आहत से और फरवा से माफ़ी मांगी। फिर अमजद से फरवा की तलाक हो गई थी और फरवा दोबारा से स्कूल जाने लगी थी। लेकिन फरवा की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। अब फरवा पहले जैसी ना रही थी। वो अब खामोश खामोश रहने लगी थी
और ना ही वो अब अपनी माँ या भाई से किसी चीज़ की फरमाइश करती थी। फरवा की भाभी ने अपनी आसाइशों के लिए कम उम्र में फरवा की शादी करवा के उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी।